چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی کی شرکت۔ بلاول بھٹو نے کل صدارتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے تمام اراکین بروقت پنجاب اسمبلی پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ پارلیمانی اجلاس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی کی شرکت بھی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو نے کل صدارتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے تمام اراکین کو بروقت پنجاب اسمبلی پہنچنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما بھی اس وقت موجود ہیں، اور اس حوالے سے بلاول بھٹو نے کل کے صدارتی انتخاب کے حوالے سے ہدایت بھی جاری کی ہیں کہ تمام اراکین اسمبلی بروقت پنجاب اسمبلی پہنچیں، اور اجلاس میں تمام اراکین پنجاب اسمبلی نے شرکت کی ہے۔ اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ندیم افضل چند بھی اس میں موجود ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما بھی اس اجلاس میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کل ہونے والے صدارتی الیکشن کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کر لیا ہے، اور آج اس حوالے سے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے تمام اراکین کو کل بروقت اسمبلی پہنچنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا ہے۔ واسا کے ٹیوب ویلز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا معاملہ سست روی کا شکار۔ واسا نے 596 ٹیوب ویلز کا اسکوڈا سسٹم پر منتقل کرنے کا پلان بنایا۔ 2017 میں منصوبے کی منظوری کے بعد فنڈز مختص کیے گئے۔ فنڈز کی عدم موجودگی اور عدم توجہی کے سبب منصوبہ مزید آگے نہ بڑھ سکا۔ واسا انتظامیہ ٹیوب ویلز کی استعداد کار اور کارکردگی سے لا علم ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ واسا کے حوالے سے اہم خبر ہے، اس بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، بتائیے اس بارے۔ یہ واسا کے ٹیوب ویلز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا معاملہ سست روی کا شکار ہے۔ واسا نے ماضی میں 596 ٹیوب ویلز کو اسکوڈا سسٹم پر منتقل کرنے کا پلان بنایا۔ 2017 میں منصوبے کی منظوری کے بعد فنڈز مختص کیے گئے، لیکن ان گزشتہ 7 سالوں کے دوران واسا انتظامیہ صرف 7 ٹیوب ویلز پر ہی اسکوڈا سسٹم لگا سکی ہے، اور شہر کے 589 ٹیوب ویلز اس وقت مینول طریقے سے چلائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ واسا انتظامیہ ٹیوب ویلز کی استعداد کار اور کارکردگی سے لا علم ہے۔ ٹیوب ویلز پر اسکوڈا سسٹم کی تنصیب نہ ہونے سے بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹیوب ویلز زیادہ بجلی کا استعمال کر کے پانی کی کم فراہمی دے رہے ہیں۔ واسا نے ماضی میں جوہر ٹاؤن میں 3 سال قبل یہ اسکوڈا سسٹم نصب کیا تھا، اور اس وقت اس امر کا اعلان کیا تھا کہ جوہر ٹاؤن اسکوڈا سسٹم کی طرز پر پورے لاہور کے جو ٹیوب ویلز ہیں وہاں پر یہ نیا سسٹم نافذ العمل کیا جائے گا، لیکن فنڈز کی عدم موجودگی اور ادارے کی عدم توجہی کے سبب یہ منصوبہ مزید آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب ایم ڈی واسا غفران احمد کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ واسا کے تمام ٹیوب ویلز کو اسکوڈا سسٹم پر منتقل کرنے کا پلان موجود ہے۔ اس سلسلے میں واسا کا جو آئی ٹی ڈائریکٹوریٹ ہے وہ اسکوڈا سسٹم اور ڈیش بورڈ تیار کر رہا ہے۔ جلد ہی تمام ٹیوب ویلز کو اسکوڈا سسٹم پر منتقل کر دیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سرکاری جامعات اور محکمہ انسانی حقوق کی عدم توجہی۔ سرکاری جامعات میں اقلیتوں کی 80% سے زیادہ سیٹیں خالی رہ گئیں۔ پنجاب کی 30 جامعات میں اقلیتوں کی 1211 سیٹوں کا کوٹا مختص کیا تھا۔ تفصیلات عاطف پرویز سے۔ عاطف، بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، یہ ایک نجی جو غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق جو ہر یونیورسٹی میں اقلیتوں کے لیے 2% کوٹا مختص کیا جاتا ہے، اس کو اس سال بھی جو ہے وہ پر نہیں کیا گیا، اور بہت سارے جو اقلیت اسٹوڈنٹ تھے ان کو داخلے نہیں ملے۔ جو مجموعی طور پر رپورٹ کے مطابق اس وقت پنجاب کی 30 جامعات میں 1211 سیٹیں 2% کوٹے کے تحت جو ہے مختص کی گئی ہیں۔ صرف 264 سیٹوں پر ہی اقلیتوں کو داخلے مل سکے ہیں۔ ان میں 113 میل اور 133 فیمیل طلباء ہیں جن کو کوٹے پر داخلے ملے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ان کی اقلیتوں میں بائفرکیشن کی جائے تو 208 کرسچن، 27 ہندو اور 5 سکھ جو ہے، اور اس کے ساتھ 6 دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو طلباء تھے ان کو داخلے ملے ہیں۔ اور ان 30 جامعات میں اقلیتوں کی 965 جو کوٹے کی سیٹیں ہیں ان پر داخلے نہیں ہو سکے، اور یہ سیٹیں جو ہیں وہ ضائع گئی ہیں۔ اس حوالے سے غیر سرکاری تنظیم کا کہنا ہے کہ اس میں
जो महकमा इंसानी हकूक है और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से ठीक तरीके से ना आगाही दी जाती है और ना ही जो है इश्तिहारों में इस चीज़ का जिक्र किया जाता है कि अक़लियत का जो कोटा है उसके तहत जो तलबा हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, और हर साल इसी तरीके से सीटें ज़ाया जाती हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब की जानिब से पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी। आईजी पंजाब ने दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले पुलिस मुलाजमीन के बेटे को मसनूई हाथ लगवा दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि मसनूई हाथ चीज़ों को पकड़ने और रिस्पॉन्स करने की सलाहियत रखता है। तफसीलात मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए इस बारे। आईजी पंजाब की जानिब से पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी। आईजी पंजाब ने दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले पुलिस मुलाजिम के बेटे को मसनूई हाथ लगवा दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि मसनूई हाथ चीज़ों को पकड़ने और रिस्पॉन्स करने की सलाहियत रखता है। पुलिस की फलाह के लिए इकदाम जारी हैं आईजी की जानिब से, और पुलिस मुलाजमिन की हेल्थ वेलफेयर के लिए एक अहम कदम ये है कि आईजी पंजाब ने दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले पुलिस मुलाजिम के बेटे को मसनूई हाथ लगवा दिया है। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि मसनूई हाथ चीज़ों को पकड़ने और रिस्पॉन्स करने की सलाहियत रखता है। मुदस्सिर से मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए इस बारे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए मज़ीद इक़दाम किए गए हैं। दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले पुलिस मुलाजिम के मजदूर बेटों को मसनूई हाथ जो है वो आईजी पंजाब की तरफ से वेलफेयर ब्रांच की तरफ से लगाया गया है। तो टेक सिंह के कांस्टेबल मनीर हुसैन के बेटे सरान मनीर का हाथ जो है वो टोके में आकर बिल्कुल जुदा हो गया था। पंजाब पुलिस ने कराची की कंपनी लिंक से नौजवान का इलाज करवाया और ऑटोमेटिक मसनूई हाथ जो है वो लगवा दिया। इस वजह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मसनूई हाथ की उंगलियां को खुद का सिस्टम के तहत जो है वो हरकत दी जा सकेगी। मसनूई हाथ चीज़ों को पकड़ने और रिस्पॉन्स करने की जो है वो मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखता है। डीआईजी वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने आईजी पंजाब को मसनूई हाथ के फीचर्स के बारे में आगाह किया। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के फरजंद बाहिमन नवाजन को भरपूर जो है वो हौसला अफजाई भी की। इस वजह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि ये मसनूई हाथ सरान मनीर के मजदूरी को खत्म करके इसकी ज़िंदगी को बिल्कुल आसान बनाएगा। आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस ऐसे ही मजीद इक़दाम के जरिए मुलाजमीन को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में गंदम की मुकामी बम्पर पैदावार की आमद इम्पोर्टेड गंदम की मार्केट क्रैश कर गई। पंजाब हुकूमत ने अप्रैल में गंदम खरीदारी की सरकारी मुहिम के लिए ताहाल हतमी हदफ का तयन नहीं किया। मुल्क में 24 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल था। निजी शोबे ने 26 लाख टन गंदम इम्पोर्ट कर ली। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान, बताइए इस बारे। कि चूँकि इस वक्त गंदम का मामला है और मुल्क में गंदम की मुकामी बम्पर पैदावार की आमद नज़दीक आते ही इम्पोर्टेड गंदम की मार्केट क्रैश कर गई है। पंजाब हुकूमत ने अप्रैल में गंदम खरीदारी की सरकारी मुहिम के लिए ताहाल हतमी हदफ का तयन भी नहीं किया, जबकि 100 किलो इम्पोर्टेड गंदम बोरी की कीमत 900 रुपये की बड़ी कमी हुई है, जिसमें मुल्क में 24 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल था, जबकि निजी शोबे ने 26 लाख टन गंदम इम्पोर्ट कर ली है। जबकि गुज़िश्ता बरस मुल्क में गंदम की पैदावार 24 लाख टन से ज़ायद का शॉर्टफॉल सामने आया। जरा ये बता रहे हैं कि अगस्त 2023 में निगरान हुकूमत ने निजी शोबे को गंदम इम्पोर्ट की इजाज़त दी थी, जबकि निजी शोबा ने 26 लाख टन गंदम इम्पोर्ट कर चुका है। जबकि अब निजी गंदम इम्पोर्ट के लिए मजीद एलसी नहीं खोली जाएगी। इस वजह से चंद रोज कबल कराची में 100 किलो इम्पोर्टेड गंदम की कीमत 10,200 रुपये थी, जबकि जो कि कम होकर अब 9,300 से 9,450 रुपये के दरमियान आ चुकी है। कराची में इम्पोर्टेड गंदम की जो फी मन कीमत है वो 3,720 रुपये है, जबकि लाहौर में इम्पोर्टेड गंदम की फी मन कीमत 4,160 रुपये है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 4,210 और कुछ दिन कबल इम्पोर्टेड गंदम कीमत कराची में 4,080 और लाहौर में 4,520 रुपये किराया शामिल में फरोख्त हो रही थी। इस वजह से कराची और पंजाब में दरामदी गंदम की खरीदारी में नुमाया कमी आई है। 15 मार्च से सिंध में, जबकि 30 मार्च के बाद पंजाब में गंदम की नई फसल मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। जबकि पंजाब की फ्लोर मिल्स अब तक 55 लाख टन गंदम की पेशाई करके आटा मार्केट में सप्लाई कर चुकी हैं। वफाकी और सूबाई महकमों के पास 49 लाख टन से ज्यादा सरकारी गंदम का स्टॉक मौजूद है, जबकि सबसे ज्यादा मुश्किलात पंजाब के लिए हैं, जहां 20 लाख टन से ज्यादा गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मतवक्का है। इस वजह से अभी तक पंजाब हुकूमत ने अप्रैल में गंदम की खरीदारी की सरकारी मुहिम के लिए ताहाल हतमी हदफ का तयन नहीं किया। आपका बहुत शुक्रिया इमरान।